له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى خير زاد المؤمن يتزود بها ليوم الرحيل، يوم يقوم الناس لرب العالمين. عباد الله، حديثنا اليوم بعد عيد الفطر هو إهمال الآباء بتربية أبنائهم وأثر ذلك في المجتمع. فإن الأولاد نعمة من نعم الله تعالى على عباده، فهم زينة الحياة الدنيا وعدة للدار الآخرة. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى من إنعامه على خيار خلقه من الأنبياء والمرسلين، فقال عز من قائل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فإذا عرف الإنسان هذا الأمر عرف أن عليه مقابلة هذه النعمة بالشكر واستهدارها في جميع الأوقات. يقول تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الإخوة المؤمنون، إن تربية الأبناء مسؤولية كبيرة في أعناق الآباء والأمهات، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكما أن للوالدين حقوق على أبنائهم، فإن للأولاد حقوقا على الوالدين أيضا، كما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن لولدك عليك حقا. وحسن تربية الأبناء عباد الله أعظم أمانة في رقاب الوالدين، يجب حفظها ورعايتها، وأن التفريط فيها خيانة كبيرة. يقول رب العزة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، فإذا ذكرنا هذا الموضوع في هذه الخطبة لأول جمعة بعد العيد، بدلا من الموضوع في الاستقامة على العبادة وتذكير الأمة بست شوال، فإنه من أجل ما حدث في أول يوم بعد رمضان مباشرة، وهو يوم العيد. إنما حدث في هذا اليوم، في يوم العيد، مع الأسف الشديد وافق تماما ما يحدث في أعياد النصارى
من كثرة الحوادث وارتفاع عدد الموتى من أجل ما قام به شباب المسلمين وخاصة أبناء إخواننا التجار الذين أفسدوا تربية أبنائهم وأهملوا في ذلك، مدوا أموالا جمة لهم ولا يهتمون في نفس الوقت بتربية أبنائهم لشغلهم بأمورهم التجارية. فهذا يسبب على الأمة الإسلامية قلقا لما يقول غيرنا عنا اليوم. فهذا البلد الذي يعترف بسكينة ووقار أثناء أعياد المسلمين. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله أيها التجار والعمال في أبنائكم، فإن الله تعالى سوف يسألكم عن أمانة أولادكم وبناتكم يوم القيامة. فأكثروا من الدعاء، إن الدعاء مستجاب عند ربكم. اكثروا من الدعاء واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وذريتنا على الحق وعلى طريق المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين، والذي دعانا إلى الإسلام وإلى خلق الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous le louons pour nous avoir permis de boucler le mois de Ramadan dans la paix et la quiétude et dans de très bonnes conditions. Nous le remercions et nous lui demandons une fois encore de nous pardonner nos fautes et nos erreurs. Nous le remercions également pour nous avoir permis de fêter la fête de Ramadan. Et nous lui demandons d'avoir accepté notre invocation que nous avions faite pendant le mois de Ramadan ainsi que pendant la fête de Ramadan. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu à être adoré que Allah seul. Nous témoignons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, soit également sur sa famille et sur tous ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, tout d'abord, nous devons craindre Allah. Le mois de Ramadan nous a formés dans la piété et la crainte de Allah.
nous devons poursuivre avec la crainte d'Allah pendant tout le long de l'année pour que Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous et nous pardonne nos fautes et nos erreurs. Nous devons craindre Allah pour le jour où nous allons nous retrouver tous devant Allah. Et ce jour-là, la meilleure des provisions que nous devons obtenir, c'est la provision de la crainte de Allah. Que Allah fasse de nous des gens qui vont le rencontrer avec des cœurs pleins de crainte de la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères en islam, le thème de notre sermon cette semaine, au lieu que nous parlions d'après Ramadan, la droiture, le fait que le musulman doit continuer à maintenir le cap, les instructions et la formation qui ont été données par le mois de Ramadan, à savoir la crainte de Allah, la fervence dans l'adoration de Allah, la permanence en obéissance à Allah. Malheureusement, nous allons parler de ce qui s'est passé le jour de la fête du mois de Ramadan, plus précisément dans notre pays ici, et surtout à Lomé. Pourquoi nous devons parler de cela? D'abord, c'est un rappel pour les parents que nous sommes. Nous devons savoir la grandeur de la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée en ce qui concerne nos enfants. Les enfants que Allah nous a donnés, c'est une sorte de dépôt, c'est une très grande amana que Allah nous a laissée. Nous lui avons demandé de nous donner des enfants et Allah, par sa clémence et sa miséricorde, a donné à la plupart d'entre nous des enfants, des garçons et des filles. Mais au lieu de le remercier, au lieu de lui demander notre gratitude envers Allah, ce grand bienfaiteur, qui nous a dotés de ses enfants, non parce que nous avons la force ou les moyens, mais plutôt c'est par sa clémence, parce qu'il n'a pas donné à certains. Au lieu que nous lui démontrons notre gratitude, à travers l'éducation et la formation, l'entretien que nous devons envers nos enfants, nous avions failli à cette responsabilité. Nous avons laissé les enfants à eux-mêmes. Nous leur avons laissé la liberté de se comporter comme bon les semble. Le pire encore, nous leur avons donné les moyens pour qu'ils puissent désobéir à Allah. Les moyens financiers, les moyens matériels, pour que ces enfants puissent dérailler. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est en train de se passer, année après année, mois après mois, période de fête après période de fête. Mes chers frères en islam, Allah nous a doté des enfants. Et également, les plus grandes personnalités de ce monde, les prophètes, ont également, certains d'entre eux ont également cette chance. Et Allah les a rappelés en disant, certainement, nous avions envoyé des prophètes bien avant toi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces prophètes-là, nous leur avons donné des femmes, des épouses, et des enfants.
Donc c'est un don. Normalement, il devait aller au prophète, mais alhamdulillah, cela nous a également été donné par la grâce et la miséricorde d'Allah. Mes chers frères en islam, est-ce que nous l'avons remercié? Est-ce que nous remercions Allah? Parce que celui qui remercie Allah après un don qui lui a été donné, il aura encore à bénéficier d'autres dons. Allah nous dit, وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et Allah, votre Seigneur, a décrété que toute personne qui lui est reconnaissant sur ce qu'il lui a donné comme bien, alors il va lui en ajouter encore. Et malheureusement, celui qui n'est pas reconnaissant envers son Seigneur, et c'est le contraire qu'il en aura. Mes chers frères en islam, l'éducation de nos enfants est un devoir sur chacun de nous. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un enfant. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est comment entretenir cet enfant qui nous avait été donné. Si l'enfant nous a été donné, il nous a été donné en bon et en meilleur. Pour le mawlud yulad à la fitra, chaque enfant naît avec une bonne intention. Il a été déjà préparé par Allah subhanahu wa ta'ala et il nous a été donné naturel, avec tout ce qu'un enfant doit en avoir, il nous a donné. Maintenant, le problème, c'est les parents. C'est les parents qui peuvent transformer cet enfant de bon enfant en mauvais enfant. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe. Nous pensons aimer nos enfants quand nous leur donnons du tout, alors que c'est tout juste le contraire. Nous faisons de nos enfants des mécréants sans le savoir. Nous les préparons à ne pas être reconnaissants envers leur Seigneur. Et c'est ce qui est grave. Or, Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont été suffisamment clairs. Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Vous qui avez cru, préservez vous-même, ainsi que votre famille, vos familles, vos enfants, à ne pas tomber dans le feu éternel. Préservez-les. Évitez que ces enfants ne tombent dans l'enfer. Comment les préserver si on ne leur donne pas une bonne éducation, si on ne les forme pas à avoir un bon comportement dans la vie, si on ne les forme pas à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan est là et il prendra la relève à notre place. Il va les éduquer à sa manière et ces enfants deviendront des ingrats. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et que Allah nous dirige sur le droit chemin. Les enfants, c'est un grand amana. C'est un dépôt où nous allons rendre compte devant Allah. Obligatoirement, chacun de nous, l'enfant qu'il a eu, il doit répondre devant Allah. Comment est-ce qu'il a éduqué cet enfant? S'il a bien éduqué, il a bien entretenu le amana de Allah. S'il a mal éduqué, cela veut dire qu'il aura problème devant Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, la taqulu Allaha wa rasul. Ne désobéissez pas, ne déshonorez pas vos engagements, ne retenez pas bien mal, n'entretenez pas mal le dépôt de Allah, le amana de Allah et de Rasul qu'on vous a donné. Lorsque vous êtes en train de mal entretenir le amana qu'on vous a donné. Et Allah nous dit, wa'alamu, et sachez bien. C'est pour que nous puissions comprendre quel amana on parle ici. On nous explique dans le même verset. On nous dit, wa'alamu, sachez bien. Wa'alamu annama al-amwalukum
sachez que votre richesse, ainsi que vos enfants, c'est une des preuves. C'est pour voir l'argent, la richesse qu'on vous a donnée, comment est-ce que vous allez les entretenir. Vos enfants, comment est-ce que vous allez les entretenir. Sachez qu'auprès de Allah, le meilleur de récompense se trouve auprès de Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui tient bien et entretient bien le amana de Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères en islam, ce qui s'est passé le jour de la fête, c'est pitoyable. C'est très pitoyable. On a enregistré le nombre le plus important d'accidents. Les forces de sécurité ont enregistré une hausse très nette du taux des accidents. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de morts parmi les jeunes. Beaucoup de morts. Je crois que c'est une dizaine. Déjà sur la route d'Anéro, 4 jeunes qui sont tués sur les motos. Un autre dans une piscine. Un autre, en tout cas dans la circulation, il y a eu beaucoup de morts. Pourquoi? Parce que ces enfants, ayant beaucoup d'argent avec eux, ils se sont livrés à eux-mêmes. Ils sont mal comportés. Et ce qui est marrant dans tout ceci, ceux qui ont toujours une bonne impression envers la communauté musulmane, en disant, même les autorités le disent, vos fêtes sont des fêtes qui se passent dans la sécurité, dans l'ambiance, dans la paix, dans la quiétude. Les fêtes musulmanes sont reconnues comme ça. Mais à partir de maintenant, ça change le système. Je vous assure que même les boîtes de nuit, pendant le mois de Ramadan, étaient obligées, la plupart d'entre eux, de fermer les boîtes de nuit parce qu'ils ne trouvent plus de clients. Cela veut dire que c'est nos enfants, c'est nos jeunes qui animent les boîtes de nuit. Pendant le mois de Ramadan, étant donné qu'ils n'ont plus de clientèle, les boîtes de nuit ont fermé et ont rouvert la veille de la fête. Il fallait aller voir comment les boîtes de nuit sont remplies. Par qui? Par nos enfants. Par qui? Par nos jeunes. La plupart de ces jeunes, c'est des jeunes des commerçants, c'est des jeunes des fonctionnaires qui donnent à leurs enfants beaucoup d'argent pour que ces enfants aillent faire de n'importe quoi. Et c'est vrai à l'islam, wallah, nous allons rendre compte auprès d'Allah. Et disons-nous la vérité, c'est le manque d'éducation. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Les parents s'en fichent. Un enfant, la veille de la fête, quitte la maison. Pendant toute la journée, il est absent. On ne le voit même pas. Même pendant la prière de l'île, il est absent. Il est en train de se bazarder en ville avec la richesse pleine dans sa poche. Parce qu'il a trouvé ce cadre, si ce n'est pas les parents. Ils lui ont donné l'occasion de remplir sa poche avec de l'argent. Wallah, nous allons rendre compte auprès de Allah. Toute personne qui a négligé l'éducation de son enfant, l'enfant qui lui a été donné naturel, obéissant, un bon musulman, ce petit enfant qui lui a été donné aujourd'hui, il a transformé. Il a négligé son éducation à tel point que l'enfant est devenu un partenaire de shaitan. Il fait de n'importe quoi un peu partout. Wallah, nous allons rendre compte. Parce que Allah nous dit, Innama amwalukum wa awladukum fitnatun. Certainement, votre argent, vos richesses et vos enfants sont des épreuves pour que Allah puisse voir. Les gens sont en train de parler aujourd'hui. Les musulmans ne sont plus comme avant. Regardez même les simples fêtes de mariage. Comment nos jeunes circulent en ville avec des sifflements et des acrobaties sur des motos. Un peu partout aujourd'hui, maintenant, c'est comme ça. Quel islam nous avions enseigné à nos enfants? Est-ce que nous-mêmes nous sommes comportés comme ça? Est-ce que nos parents nous ont éduqués comme ça? Mes chers frères en islam,
Nous ne devons pas le faire ainsi. Nous ne devons pas nous comporter comme ça. Nabi Allah Ibrahim alayhi salam, son invocation. Nous devons beaucoup invoquer. Nous devons invoquer pour nos enfants. Beaucoup de joie pour ces enfants que nous avons négligé leur éducation. Sinon, voilà, ce sera un problème de toute la éducation. Nabi Allah Ibrahim, qu'est-ce qu'il a demandé auprès de Allah? Il dit, Rabbi ja'alni muqim as-salat wa min dhurriyyati. Oh Allah, fais de moi celui qui observe la prière, ainsi que ma progéniture. Ainsi que ma progéniture, mes enfants, Allah fasse que mes enfants soient obéissants à Allah, soient des gens qui observent la prière. Et il a demandé à la fin, il dit, Rabbana wa taqabbal du'a. Oh Allah, accepte nos doigts. Invoquer pour Allah pour que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui puisse changer et revenir à la norme. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos fautes et nos erreurs. Muna miƙa godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kamata mu gode masa. Ga wata Ramadana mun yi da cikin sauƙi da kwanciyar hankali Allah ya karɓa mana. Ga sallar yidi mun yi a cikin sauƙi da kuma kwanciyar hankali Allah ya karɓa mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya fi mana kurakuran mu da shirya da mu ya daidaita al'amari. Mun shaida babu abin da ya kamata mu bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ne mai abokin tarayya. Mun shaida shugaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba wa sani manzon sa ya aiko shi domin ya shirya da mu ya nuna mana hanya mu daidaita. Ya da amincin Allah sabbata a gare shi da iyalansa abokansa da wayanda suke rike da sunan sa wanda suke yada. Yan uwa musulmi a farko kowane gurba muna kira juna domin tsoron Allah. Domin a yanzu haka rashin tsoron Allah ya yi yawa. Rashin tsoron Allah mu ya yi yawa. Saboda abin da ke faruwa nan da can. Abin da muke yi yana nuna babu tsoron Allah. To ya Allah muna roƙonka. Ka sa tsoronka a cikin zukatanmu. Ka sa tsoronka a cikin zukatanmu. Allah ka ƙara shirya da mu. Allah ka ƙara mana imani. Bayan haka ya kuma yawan musulmi ya yau kudu wanda ya kamata a yi. Kudu ba ce ta bayan Ramadana yadda za a miƙe a kan hanya na kwarai. Abin da Ramadana ya karantar da mu ya koya mana na tsoron Allah da na fitan dare da kamun kai da kamun baki harshe da dai sauran abubuwa na darussa da dama. Shi kamata a ce mu yi bayani, amma saboda abin da ya faru a garin nan ranar sallah, wallahi abu ne wanda ke mai takaici sosai. Dole ne mu yi magana a kai. Ko ya yi mutum daɗi, ko ba zai wa mutum daɗi ba, amma gaskiya ne za ka fara ka. Ko ko shekaru da dama an fara, idan ya kamata mun fara tsawatawa mu yi wa mutane bayani. Game da 'ya'ya da Allah ya ba mu, menene muke tsammani? Da ya'ya da Allah ya ba mu, da muna da kyau, da muna da ƙarfi, da muna da kuɗi, da muna da matsayi ne, ko ko a'a ganin daman Allah ne ya ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama. Ganin daman Allah ne, jin kan Allah ne, tausayin Allah ne Allah ya ba mu. Waɗannan 'ya'yan da ya ba mu saboda ne ya ba mu, saboda duk abin da Allah ya baka mai kyawu yana so ka gode masa. Shi da kansa ya ce, wai ta azana wa koko, da ya shafa Allah da gano. Allah ya riga ya yi hukunci, duk wanda ya gode masa ni'ima da ya masa, ba ya ƙara masa wani ni'ima. Wanda ya hukunce ba, to azabar Allah kan tsanani a kansa. ‘Yan koyan wa musulmi, wayannan ‘ya'ya da Allah ya bamu amana ce ba. Yadda Allah ya sa dukiya a hannun ya zama amana. ‘Ya'yan da Allah ya bamu babban amana ce. Babban amana ne. Yaran nan wallahi ba ganin daman mu ne za mu muna musu hanya. Dole ne mu gwada musu hanya. Wallahi duk wanda Allah ya ba shi da ya sake bai kula da ɗansa ba. Ya bar yaro ya zama kakararre, fantararre, ya shiga sahun ‘yan iska. Wallahi Allah sai ya ja kunnen da shi gobe kiyama.
domin Allah ya baka ɗan nan akan fitra ne, ma'ana ya baka ɗa mai kyau hali da ɗabi'a da komi na shi mai kyau. Iyaye ne suke canza yaro, ko ya zama ɗan iska ko ya zama mutumin kirki. Idan ba mu matsa ma 'ya'yanmu muka daidaita al'amarinsu, muka sa son 'ya'ya a cikin zuciya, ba mu iya mu hana yaro mugun abu. Wallahi mu da Allah muna da babban sha'abu da kiyama, dukkan mu ba wanda ya fita. Allah yana ce mana ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ku masu imani ku kare kawunan ku da na iyalinku, da na iyalinku da matanka da 'ya'yanka. Duk yadda za ka yi kai baka shiga wuta ba, su ma kada su ga wuta. Amma wajen kai ka kare kanka ka sake yaranka ko iyalinka suke aikata abin da zai kai su wuta, kai ma ba za ka tsira ba. Amanan Allah a hannunmu ‘ya'yanmu, wallahi amana ne. Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya kuma da kuka yi imani, la taqulu Allah wa rasul, kan ku ci amana na Allah da manzo da ke hannun, wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. A lokacin da kuka ci amanan da aka sa a hannu, alhali kun san cewa ba a cin amana, balle na Allah ba a ci. Sai Allah dan yi mana bayani amanan da ake nufi a nan da dukiyar mu da ƴaƴanmu ne. Akan wannan aya sai Allah ya ce wa alamu kuma ku sani annama amwalukum, kun ga dukiyoyinku wa auladakum da ƴaƴanku fitnatun, jarrabawa ne. An ba ku ne za a jarrabe ku da shi, ba wai da an fi ku so, an fi son ku da kowa ba ne, a'a jarrabawa ce za a yi maku. Fitnatun, Allah zai bincike ku sai kun ba da amsa, amma kuma ku sani wa anna Allah indahu ajrun azim. Kan kuka yi wannan amana, Allah ya ce akwai sakamako mafi girma da Allah yake jira mu da shi ne ku in kun da amana. Idan ku ba ku riƙe amana ba fa, to akwai azaba mai tsanani da ke jira. Wannan la shakka ne. Mu yawanci iyaye muna ɗauka kaman ba son ɗa ka bari yana yin abin da ya ga dama shi ne so, shi ne kawai. Amma ba ka so ka tsawata ma ɗanka ka hana shi mugun aiki, dole da yaran su kira da shi. Mu da muka zama mutane, a shi ba iyayenmu ne suka yi mana tarbiyya ba ne. Inda iyayenmu sun sake mu sagaga yadda muka bar 'ya'yanmu haka, ga mu mun zama mutane ne. Ba wanda ya shiryar da kanshi, shiryar Allah da kuma daidaita wanda iyaye suka yi mana. Ya ku ‘yan uwa musu, abin da ya faru ranar sallah abokan kuka ne, ‘yan iska, yara nawa suka mutu a ranar sallah. ‘Ya'yan musulmi, matasan musulmi nawa suka rasu a ranar sallah. Me ya kawo haka? Wayansu hatsari, wayansu cikin ruwa, ga shi nan dai barkatai, ba a taɓa samu ba irin wannan. Yara an ba su kuɗi ya cika kai ko sallar idi ba ku sarfi ba. Kai tun cikin dare suka je suka cika wata dare masu wata dare da kan suna cewa cikin azumi sun kulle ne. Saboda yawanci yaran musulmi matasan musulmai da suke zuwa wata dare, amma cikin azumi dole sun rurrufe ne don ba su samu kariya. Yaya haka? Don kana ɗan kasuwa kana samun kuɗi sai ka sake ma ɗanka. Dan kana ma'aikaci kana da kuɗi sai ka sake ma ɗanka ka tura masa dukiya, alhali ga musulmi na bukatar dukiyanka. Garuruwanmu, ƙauyukanmu da muka fito, hatta korashi na rijiya wanda za a yi wa mutane su sha ruwa babu. An ɗauki yara, an ɗauki kuɗi, an tura musu suna yawo suna sun fuskanci. Ga aure za a yi aure ba duwa yaran musulmi abin da suke yi, abin da ba mu taɓa gani ba a ƙasar nan. Suna kan motoci daban-daban ana kuwa ana ta wasa da keke, wani ya faɗi ya karye, su nawa yara suka karya a hanya. Wai kawai an shi mutane cikin gari da kururuwa wai ana aure. Ba ka da kuɗi ka sai keke, ba ka da kuɗi ka sa mai, ba ka da kuɗi ka je hotel, ba ka da kuɗi ka je bisi, ba ka da kuɗi ka je wata dare, ba ka da kuɗi ka hau keke kana tararran ba cikin gari. To yanzu waɗanda suke ma ba musulmi ba suke yabon mu, da hatta da hukuma kanta sallan ku a abu ba mu wahala,
ba mu da wani matsala, ba ruwan da wani rigima da menene, to su ma sun fara dawowa da lafiya. Don daga tuna a hasarurruka nawa aka yi, mutane nawa suka mutu. Dukkan wannan saboda me rashin kulawa da yaya. Muna tura musu kuɗi amana Allah. Muna yin abin da muka ga dama, wallahi za mu tsaya gaban Allah gobe kiyama. Allah ta tsare. Addu'a. Da kuma mu yi taimaka mu addu'a da yayan mu addu'a. Annabi Ibrahim addu'a yi. Addu'a. Yake rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah ka sanya ni da zama mai tsayar da sallah. Amma ba ni kaɗai ba wani zuri'a ta annabawa ne haka suka yi roƙon Allah ta tsaya musu zama su biyayya gare ka masu bauta maka. Haka suka tsaya har za su bar duniya sai su tsara ƴaƴansu mata abu nuna mai bani ni zan wuce zan rasu zan tafi menene za ku bauta ma bayan na tafi yaran su ce wallahi Allah da kake bauta ma shi kama bauta masa yara. Allah ka shirya da mu ka shirya da ƴaƴanmu. Allah ka ganar da mu gaskiya. Allah ka fahimtar da mu abin da muke samu na hanyoyin kasuwancinmu da sauransu. Allah ka nuna mana basira mu sa cikin da zai fi da addinin musulunci. Allah ka gafarta mana kurakuranmu. Allah ka daidaita mana ƴaƴanmu. Allah ka shirya mana da ƴaƴanmu. Allah ka sa mu dawo kan abin da ka fara. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم مسلمين منا وقوم الله. ذكر عبدنا في بقاتنا الكريم الله يجزاهم. Allah ya ba mu dukkan bukatun a kai kurakuran Allah ya fi mana ya Allah ba da kai ma Allah ya ba su lafiya kai da ke lafiya Allah ya kara su lafiya ma da watan mu Allah ya ji kansu wani babban malamin mu Dr. Idris daga Najeriya wanda suke da ke kafa da labarai za su ji ba Allah na mai wa'azi ne a kokari Allah ya masa rasuwa Allah ya sa ya huta da sauran musulmai marabata duk Allah ya sa su huta akwai babban mu na da Alhaji Yusuf shi ma haka nan Allah ya masa rasuwa babban babanmu ne a nan kasuwa an ta sa da kirishan sako da shi da waɗanda suka rasu a wannan unguwa namu da kuma duk kasashen mu na musulmi da duniya duka Allah ya sa musulmi ne suka ke Allah ya sa mu da sa Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama Allah ya yi kasu Allah ya yi musu kurakurai mu fara da mu shi Allah ya sa mu da imani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين